Good morning, all my dear friends, students, well wishers. This is Madhavi, Tummala Academy YouTube channel founder. Today, I want to tell you about power of the mind. I learned from this Swami Vivekananda life history. What are the powers of the human being's mind? I learned from Vivekananda's life history. Now I want to share you some ideas, my own opinion also, and some Swami Vivekananda quotes about the power of mind. Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. If we really want to be blessed and make others blessed, we must go deeper. ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ చక్కగా స్లోగా చదువుతున్నాను, ఒకటికి రెండు సార్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి విని అర్థం చేసుకుంటారని. ప్రతిదీ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీషు చెప్పటం బాగోదు. కొంతమందికి బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మంచి మంచి ఒపీనియన్స్ కనుక షేర్ చేసుకుంటే చక్కగా మీరు వాటిని ఇంకా కొంచెం ఫాలో అవుతారనేటువంటి ఉద్దేశంతో త్వరగా ఎదుగుతారు పైకని. చిన్న వయసులోనే గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు చేసే పిల్లలు కూడా ఉంటారు. దానికోసం నేను ఇలా మీకు ఈరోజు అచ్చగా పవర్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ అనేటువంటి టాపిక్ మీద వివేకానంద గారి గురించి జీవిత చరిత్రలో నేను తెలుసుకున్నటువంటి సత్యాలు చక్కగా ఒక చోట నేను అన్నీ నాకు ఇష్టమైనవి అన్నీ నా డైరీలో రాసి పెట్టుకున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నా దగ్గర ఒక డైరీ ఉంది. ఎవరైనా ఆయన దగ్గరికి వస్తే చూపించడానికి కూడా నాకు ఎప్పుడూ సిద్ధమే, అబద్ధం అనేది ఉండదు. ప్రతిదీ ప్రూఫ్తో సహా ఉంటుంది నా దగ్గర. నేను చక్కగా మంచి మంచి విజయాలు సాధించినవి అన్నీ ఎస్సేలు కానీ మంచి సూక్తులు కానీ అన్నీ ఒక పుస్తకంలో రాసినవి ఉన్నాయి. చాలా వరకు నా చదువుకున్నవి అన్నీ కూడా దాచిపెట్టుకున్నాయి, ఎక్కడ పడేయలేదు. అలాగే మీరు కూడా అన్నీ దాచుకొని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారనే ఉద్దేశంతో నేను ఒకరోజు తెలుగులో సూక్తులు, ఒకరోజు ఇంగ్లీష్లో సూక్తులు, నేను ఆల్రెడీ మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనే దాని మీద 3 పార్ట్స్గా 3 డేస్ పెట్టాను. మంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి. 2 రోజులు ఇప్పుడు మీకు ప్రోవర్బ్స్ అనేటువంటివి పెట్టాను, సూక్తులు అని తెలుగు ఇంగ్లీషు ట్రాన్స్లేషన్లో. మధ్య మధ్యలో దైవ కార్యక్రమాలకు సంబంధించినవి పెడుతున్నాను. ఈరోజు నేను మీకు పవర్ ఆఫ్ ది మైండ్ అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తున్న కారణం ఏంటంటే, కొంతమంది బాగా ఇంగ్లీష్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు, అర్థం చేసుకోగలిగే శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. కాబట్టి అచ్చగా ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తున్నా ఈరోజు. ఇంకొకసారి ఇందాక నేను చదివింది మళ్ళీ చదువుతాను, వినండి. Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. If we really want to be blessed and make others blessed, we must go deeper. All the great prophets, saints, and seers of the world, what did they do? In one span of life, they lived the whole life of humanity, traversed the whole length of time that it takes ordinary humanity to come to perfection. In one life, they perfected themselves. They have no thought for anything else, never live a moment for any other idea, and thus the way is shortened for them. This is what is meant by concentration, intensifying the power of assimilation, thus shortening the time. The more this power of concentration, the more knowledge is acquired, because this is the one and only method of acquiring knowledge. Even the lowest shoe black, if he gives more concentration, will black shoes better
the cook with concentration will cook a meal all the better. In making money, or in worshipping God, or in doing anything, the stronger power of concentration, the better will that thing be done. This is the one call, the one knock, which opens the gate of nature and lets out floods of light. The main difference between men and the animal is the difference in their power of concentration. All success in any line of work is a result of this. The difference in their power of concentration also constitutes the difference between man and man. Compare the lowest with the highest man. The difference is in the degree of concentration. నాకు చక్కగా విని అర్థం చేసుకొని నాకు దానిలో ఏదన్నా మీకు అర్థం కానుంటే కామెంట్లో పెడితే నేను చక్కగా దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను. నేను రోజు వీడియో పెట్టేసి వదిలేయను, ఇచ్చిన కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను, ఎంతమంది వ్యూవర్స్ వచ్చారో చూసుకుంటాను. ఒకటండి, చెడిపోయే వాళ్ళని మనం బాగు చేయలేము, బాగుపడేవాడిని చెడగొట్టలేము. ఏ ఉద్దేశంతో నేను ఇలా చేస్తున్నాననేది ఇప్పటికి మీకు చాలా వరకు నా పిల్లలందరికీ అర్థమైంది. కొన్ని వేల మంది పిల్లలు, వందల మంది కూడా కాదు, వేల మంది పిల్లలకి చదువు చెప్పుకుంటాను. నా సర్వీస్ మొత్తం 25 years. నేను ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా గ్రూప్ సర్వీస్లో ఎగ్జామ్స్ అన్నీ రాశాను, రైల్వే రాసా, ఆర్ఆర్బీ రాసా. ఏ వాళ్ళకి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఇంగ్లీష్ ఎవరు ఏ డౌట్స్ అడిగినా చెప్పడానికి 24 గంటలు 360 రోజులు ఎప్పుడు నేను తలుపులు తెచ్చుకుని కూర్చునే ఉంటా. ఏ టైంలో వచ్చినా నేను అన్నం తినలేదని, సహాయం చేయనని అట్లాంటి ఏమీ చెప్పకుండా చక్కగా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాను. అది నా హాబీ అండి. అది ఎవరో చెప్తే నేను చేయటం లేదు, నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అది ఒక గొప్ప వరం అనుకుంటున్నాను అంతే. అందుకని ఏంటంటే చక్కగా మీరు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు పిల్లలకి ఇలాంటివన్నీ చూపించి వినిపించి మంచి స్థాయిలో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకుంటారని, ఎక్కడైనా సరే డబ్బు పోతుంది కానీ పిల్లలకి నాలెడ్జ్ రావటం లేదు, పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బయటకు తీసేటువంటి లెక్చరర్స్ కావాలి, మీకు గురువులు కావాలి అనేది మీకు 1-10 సార్లు గుర్తు చేసి మరీ చెప్తున్నాను. అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ పవర్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ అనేటువంటి టాపిక్లో నేను ఎక్కువగా ఇష్టపడింది ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏకాగ్రత, పట్టుదల అనేటువంటివి సాధించలేనిది ఏదీ లేదని వివేకానంద గారు పదే నొక్కి వక్కాణించారు. ఆయన జీవిత చరిత్రలో కూడా రాసుకున్నారు. అందుకనే నేను ఇవాళ ఆ విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.